بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں آپ لوگوں کے پاس ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں کہ دیکھو پچھلے 5 سال پہلے کووڈ-19 جو تھا اس میں کتنے زیادہ لوگ مر گئے تھے۔ ہمارے اپنوں کو ہم نے دفن کیا تھا، ہمارے چہیتے ہمارے اپنے سب اس دنیا سے چلے گئے تھے، اور کتنے لوگ ایسے تھے جن کا جنازہ نہیں پڑھایا گیا اور ایسے ہی سڑکوں پر گڈھوں پر لاشیں بچھی ہوئی تھی۔ بہت ہی زیادہ کووڈ کی وجہ سے یہ کورونا اتنا زیادہ سب پریشان ہو گئے تھے۔ سینیٹائزر لگا کے سب چل رہے تھے، ماسک لگا رہے تھے، سینیٹائزر لگا رہے تھے۔ بے حد استھتی خراب تھی۔ نہ جانے کتنے لاکھوں بچے ایسے ہی روڈ پر پھینکے پڑے تھے، جو کیا کہتے ہیں، جن کو پوچھنے والا، جن کو جنازہ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ کتنے مولانا تھے، کتنے حافظ تھے جو بنا جنازہ پڑھے ہی ان کو پھینک دیا گیا تھا، گڈھوں میں پھینک دیا تھا۔ آخر وہی کورونا پھر سے لوٹ رہا ہے، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج میں آپ کو یہی بتانے والی ہوں۔ دیکھو، یہ جو اللہ کا عذاب آتا ہے نا، یہ ایسے ہی نہیں آ جاتا ہے، اس کے پیچھے کوئی وجہ رہتی ہے۔ ایک بچہ تھا جو بول رہا ہے تم نے میرے پہ ظلم کیا، میں یہ چیز اللہ کو جا کر بتاؤں گا۔ ایک بچی تھی جو بولی تھی کہ میں یہ چیز اللہ سے جا کے بتاؤں گا کہ مجھے بھوک کی وجہ سے لوگ مارے تھے۔ اور آج دیکھو فلسطین میں اور غزہ میں کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، کتنا زیادہ مصیبتیں آئی ہیں۔ بھوک کی وجہ سے بچوں کو تڑپایا جا رہا ہے، اتنی سخت گرمی میں انہیں کھانا نہیں مل رہا، کھانا نہیں دیا جا رہا، پانی نہیں دیا جا رہا۔ جس طرح مچھلی تڑپتی ہے جب اسے ندی سے باہر نکال دو تو مچھلی جس طرح تڑپتی ہے، اسی طرح غزہ کے بچے بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ اتنی سخت گرمی میں انہیں پانی نہیں دیا جا رہا ہے۔ سوچو، ہم لوگوں کو 8-9 گلاس دن بھر میں اگر پی لیتے ہیں پھر بھی پیاس نہیں بجھتی، پیاس لگی رہتی ہے۔ ان بچوں کا کیا ہی گزرتی ہوگی جنہیں ایک گھونٹ پانی بھی نہیں مل رہا ہے۔ تو یہ سب ظلم و ستم، جب بچوں جو مظلوم رہتے ہیں نا، ان کی دعا جو ہے سیدھا عرش پر جاتی ہے، سیدھا اللہ کے پاس جاتی ہے۔ مظلوم کی بد دعاؤں سے بچنا چاہیے، ایسا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مظلوم کی دعا عرش کو ہلا دیتی ہے، عرش تک سیدھا پہنچتی ہے، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، مظلوم کی دعائیں رد نہیں کرتا۔ چاہے کتنا بھی انسان آپس میں دشمنی رہے، آپس میں بغض کینہ رکھے، لیکن اگر کسی کو تڑپتا ہوا دیکھ لیتا ہے تو وہاں ضرور کہ ضرور اس کی مدد کرنے کو پہنچتا ہے۔ لیکن وہ اپنا مشن، اپنا ٹارگٹ، اپنا جو بدلہ لے رہا ہے غزہ والا، وہ اس بار بچوں پر نکال رہا ہے۔ اور یہ سب ظلم و ستم کی وجہ سے کورونا آئے گا ہی نا، کووڈ آئے گا ہی نا، کیوں نہیں آئے گا؟ بے شک آئے گا ہی۔ اللہ کا عذاب برپا ہوگا، آج سے نہیں، ایسا بہت سالوں سے آ رہا ہے۔ جب بھی برائی زیادہ، ناپ تول میں کمی، ناانصافی اور غداری، جھوٹ بولنا عام ہو جاتا ہے، زنا عام ہو، شراب عام ہو جاتی ہے، جب اللہ کے حدود کو توڑا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو ٹالا جاتا ہے، جب جھوٹ اور سچ کی ملاوٹ ہوتی ہے، مطلب تول مٹول کے بولتے ہیں لوگ، سچائی کوئی بولنا نہیں چاہتا، ہر کوئی غداری کرنے پر لگا رہتا ہے، منہ پر کچھ اور پیٹھ پیچھے کچھ اور کہتا ہے، تب ہی اللہ کا عذاب آنے لگتا ہے، اللہ اپنا عذاب بھیج دیتا ہے۔ تو پچھلی بار جتنے بھی معاملات آئے،
बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक थे। इस बार भी बड़े बड़े जो वो हैं क्रिकेटर हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं, उनको इस बार चपेट में ले रहा है कोरोना। एक क्रिकेटर है, अभी जल्दी सोशल मीडिया पे उनका कोरोना जो है पॉजिटिव आया है और वो बोल रहा है मैं क्रिकेट नहीं खेल सकूँगा, तो क्योंकि मेरा कोरोना जो है थोड़ा सा हल्का सा आया हुआ है, जो पॉजिटिव आया है, नेगेटिव नहीं आया, पॉजिटिव आ गया है और इस वजह से मैं नहीं खेल पाऊँगा। तो इस बार जो चपेट में ले रहा है ना, वो बड़े बड़े से लोगों को ले रहा है। तो इस कोरोना से बचने के लिए हमें 3 काम ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहले हमें मास्क और सैनिटाइज़र हमेशा यूज करना चाहिए। जो पिछली बार कोरोना हमें सिखा के गया था कि ये 2 चीज़ हमें इस्तेमाल करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और सैनिटाइज़र का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी चीज़, ये गर्मी में ज़्यादा होता है, गर्मी में ज़्यादा फैलता है, तो अपने आप को ज़्यादातर सुरक्षित रखें, ज़्यादा ठंडी हवाओं में रहें, ठंडी छाहों में रहें, ज़्यादा फिजूल घर से बाहर ना निकलें, फिजूल इधर उधर ना टहलें, अपने और अपनों का ख्याल रखें बहुत ज़्यादा। और तीसरी चीज़ ये है कि ये भीड़ में ज़्यादा होता है, भीड़ जहाँ रहती है उधर ये सब गंदगी के कारण एक दूसरे की लछुआई की वजह से कोरोना फैलने का डर रहता है। तो हमें एक दूसरे, जैसे कि दूसरे की क्या बीमारी है क्या नहीं बीमारी हमें नहीं पता चलता, हम भीड़ में घुस जाते हैं और उनके लछुआई की वजह से, भीड़ की वजह से आपस में हो जाता है, ये सब बीमारियां फैलने लगती हैं। तो इस वजह से हमें ज़्यादा भीड़ में नहीं रहना चाहिए, अपने आप को सेफ रखना चाहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपके घर में किसी एक को कोरोना हो गया तो यकीन रखिए ये ऐसी बीमारी, ये वायरस है ना, वायरस एक हवा रहता है। मैं आपको बता दूं, वायरस जो होता है ना एक हवा की तरह रहता है। ये मतलब जिस तरह हवाएं चलती है वो हर किसी को लगती है, न देखती है, न सिख न देखती है, ईसाई न देखती, मुस्लिम न देखती है कि ये भाई है, ये भाई है, उसको दे रहा हूँ हवा तो उसका नहीं दे रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है ना, हर किसी को जब हवा चलती है तो हर किसी को हवा लगती है। तो ऐसे ही वायरस रहता है, जब एक को हो जाता है तो किसी को नहीं छोड़ती, वो सबको हो जाती है, पूरे रिश्तेदार को हो जाती है। जब पता चलता है, चेकअप कराते हैं तो पता चलता है ये कोरोना हो गया और पॉजिटिव आया है। तो इस वजह से अपने आप को सेफ रखें और जिधर भी जाएं मास्क लगा कर जाएं। मेरी आपसे गुजारिश है, अपने आप को सेफ रखें और जिधर भी जाएं मास्क लगा कर जाएं। और जब भी घर में आएँ, घर में दाखिल हों तो सबसे पहले सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। सैनिटाइज़र से अपने हाथ को धो लें ताकि जो भी गंदगी से आप छुए हुए हैं, जो भी सामान, जो भी चीज़ें आप छुए हुए हैं, अगर उसमें कोई भी चीज़ बीमारी का ख़तरा रहेगा तो ये सैनिटाइज़र के साथ साथ वो भी धुल जाएगा। आपका हाथ जब धुल जाएगा तो इंशाल्लाह कोई छुआछूत, कोई बीमारी नहीं होगी। तो ये कोरोना इस बार लहर आ गई है और अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ रखें, अलर्ट रहें, सावधान रहें, बी केयरफुल, बहुत ज़्यादा सावधान रहें और अपने घर वालों को भी अलर्ट करें। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे भाई और बहन, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि किधर किधर कोरोना फैल रहा है, ताकि मुझे भी जानकारी हो सके, मैं भी और ज़्यादा मुझे हिम्मत मिल सके, ताकि मैं भी अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा सेफ रख सकूं। ये सब सुनकर और इंसान वो होता है कि मतलब और ज़्यादा उन्हें इस्लाह होती है, इंसान की इस्लाह होती है कि हाँ कोई है बताने वाला। हम अलर्ट हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं, डीमोटिवेट नहीं होते, मोटिवेट रहते हैं कि कोई हमें समझाने वाला है। हर घड़ी हर वक्त हमें दूसरे का भला सोचना चाहिए। जो दूसरे का भला करेगा अल्लाह उसका भला करेगा, जो दूसरी की मदद करेगा अल्लाह उसकी मदद करेगा। तो आपको अगर कोई ऐसी वीडियो पहुंच जाती है तो अपनों को भेजना चाहिए, अपनों तक पहुंचाना चाहिए ताकि वो भी अलर्ट हो जाए, सावधान हो जाए और अपने घर वालों को भी सेफ रखें, अपने और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कोरोना की लहर आ गई है, धूम मचा दी है पूरी दुनिया में,
تو اس لیے اپنے آپ کا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیں۔ اور جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میری پھر سے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میں ایسی سچائی آپ کے سامنے لے کر آتی ہوں، سچائی کے ساتھ میں ویڈیو بناتی ہوں۔ میری ویڈیو میں کوئی جھوٹ، کوئی میل ملاوٹ نہیں رہتا ہے، تال مٹول نہیں کرتی ہوں، جو بھی بات رہتی ہے سچائی کے ساتھ پیش کرتی ہوں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔